मंगलवार त्रिपुरा विश्वविद्यालय 150 শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রছাত্রী আবাসে শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে একজন অপরজনের উপর দোষ চাপানো খুবই সহজ, কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানো সহজ নয়। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনেক ধাপ এগিয়ে যেতে হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 লাগু করেছেন। দীর্ঘ প্রায় 34 বছর পর জাতীয় শিক্ষানীতি পরিবর্তন আনা হয়েছে। কোনো ছেলে বা মেয়ে উচ্চশিক্ষা শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি রোজগারের স্বপ্ন দেখে, তাই মেন কোর্সের সাথে ভোকেশনাল কোর্সকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে করে যে কোনো ছেলে ও মেয়ে পরনির্ভরশীল হওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। যে কোনো ছেলে বা মেয়ে ভোকেশনাল কোর্স করে নিলে কলেজ শেষ রোজগার করতে পারবে, না হয় কলেজ থেকে বেরিয়ে রোজগারের জন্য এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে নিরাশ হয়ে পড়বে। বর্তমানে রাজ্যে বহু উচ্চশিক্ষিত ছেলে ভোকেশনাল কোর্স করে রোজগার করছে। মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে 150 শয্যা বিশিষ্ট ছাত্র আবাসের শিলান্যাস করে এই কথাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ডোনার মন্ত্রক থেকে এই ছাত্র আবাস নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। देखिए, यूनिवर्सिटी में जब मैं कुछ बोलने के लिए आया हूं तो स्वाभाविक तौर पे एजुकेशन ही होना चाहिए। उसको कैसे एजुकेशन लेना है, उसका स्तर क्या होना चाहिए और कहां तक जाएंगे, उससे हमको क्या मिलने वाला है, देश को क्या मिलने वाला है, दोनों तय करके चलते हैं क्या। कभी कोई दोष दे देगा भाई वाइस चांसलर का कारण से नहीं हो पा रहा है, कोई बोलेगा रजिस्ट्रार के कारण से नहीं हो पा रहा, कोई बोले डीन के काम से नहीं हो पा रहा। एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर देना बहुत सीधा है, किंतु एक संस्थान को खड़ा करना। और जब सामल बाबू बोल रहे थे ये स्टेट यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे गए हैं, उसका दौर कितना लंबा है, उसमें क्या क्या मेहनत करना पड़ा, उसके तरफ देखेंगे तो एक दूसरे को उंगली नहीं उठाएंगे। जब हमने कहां से शुरुआत की और कहां तक पहुंचे। किंतु आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया। कितने साल बाद 1986 के बाद एक बार उस जगह में सोचना चाहिए। 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज किया गया है। तो बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रिवीजन 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हो जाता है, 5 साल में होता है। अलग अलग लॉ रिवाइज होती है, एमेंडमेंट होती है, किंतु जो हमको रोजगार देगा, जो हमको भविष्य तैयार करेगा, उसका रिवाइज करने में 34 साल लगा। क्यों? कौन लोग बैठे हुए थे? क्यों नहीं हो रहा था? क्या कारण है? हम लोग बोलते हैं जो यूरोप के तरफ देखो, अमेरिका के तरफ देखो, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वोकेशनल कोर्स कैसे कर रहा है, बोली जा रहा है, भाषण ही दे रहा है। वास्तव में क्या होगा? कोई भी बच्चा जब एमबीए करता है, केमिस्ट्री में एमए करता है, क्या सोचता है वो? उसके मन में क्या आता है? वो कुछ करना चाहता है, साथ साथ तो रोजगार नहीं चाहता, उसको परिवार नहीं। तो वोकेशनल कोर्स साथ करना है मेन कोर्स के साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया है। और इसके माध्यम में एक स्वनिर्भरता मानसिकता, परनिर्भरशील मानसिकता से निकलना,
अरे कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप ना हो। आप लोग भी क्लासेस करते समय स्टूडेंट को बुलाते होंगे, मुझे भी बुलाया जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था। टीचर ने, प्रोफेसर ने, आइए जरा बोर्ड में ये करके दिखाइए। तो पहले दिन जब जाता हूं हाथ पैर काटता है, डस्टर गिर जाता है, चौक गिर जाता है, मैं जानता हूं तब भी गिर रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। सब सामने बैठे हैं, मैं जाके लिखूं, ये मैंने देखा टीचर करता है, हमने तो नहीं किया। तो प्रैक्टिकल चाहिए। तो साथ ही साथ कोई एमबीए कर रहे हो, उसके तो कोई वोकेशनल कोर्स करके कुछ टेक्निकल चीज सीख लिया, जिससे वो कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकलते ही साथ रोजगार भी कर सकता है। तो उसके अंदर एक स्वनिर्भर मानसिकता तैयार होता है, स्वाधीन मानसिकता तैयार होता है। नहीं तो वो दूसरे के ऊपर निर्भरशील, क्लास 6 में रहते हुए भी पापा के ऊपर निर्भरशील छे, फादर के ऊपर, माँ के ऊपर, परिवार के ऊपर। जरा 100 रुपए दीजिए, मेरे को बुक्स खरीदना है, मुझे पेन खरीदना है, मुझे कॉलेज जाने के लिए किराया देना है। और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी जाके बच्चा जब बाबा को बोलेगा, माँ को बोलेगा, हमको अगरतला सिटी में जाना है, बस का किराया दीजिए, उसके मन में लगता है मैं बड़ा हो गया हूं, मैंने एजुकेशन प्राप्त कर लिया है, किंतु मेरे पास रोजगार नहीं है। और जब ये मानसिकता तैयार हो जाता है, साथ ही साथ काम का छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आज मैं त्रिपुरा में देखता हूं, एक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एमबीए, यहां से पढ़ के गया है, चेन्नई से एमबीए किया हुआ, यहां का स्टूडेंट है, वाइफ लोग के माध्यम से फिशरी कर रहा है। मैं गया भी हूं, सोशल मीडिया में डाला भी हूं। वो लड़का बैठा रहता, जो कब मुझे जॉब मिलेगा, कब वैकेंसी निकलेगी, क्या होता, निराश हो जाता है। एक समय मिलता तो अच्छा है, नहीं मिलता तो उसके अंदर निराशा आती है। मैंने इतना एजुकेशन की, इतना मेहनत की, मेरे पिताजी ने इतना पैसा लगाया, जमीन बेच के पढ़ाया, वो जमीन होता तो चावल आती थी घर से, तो आज के वो भी नहीं आ रहा है। खुद को बोझ लगता था, किंतु उस लड़के ने छोटे छोटे वाइफ लोग के 10,000 लीटर की, 60,000 लीटर की 3-4 बना लिया। 3-3.5 लाख रुपए इसमें लागत है कुल मिला के। और साल में कितना पैसा कमाता है, नेट प्रॉफिट 11 लाख रुपया, 15 लाख रुपया टोटल उसका ग्रॉस है। आप सोच सकते हैं बरजला में, और नौकरी के लिए बैठे रहता। त्रिपुरा में एमबीए के और लड़के को कितना नौकरी मिलेगी, क्या क्या साधन है, हम सभी को पता है। हम मार्केटिंग में करें, एचआर में करें, अलग अलग डिपार्टमेंट में करें, सब्जेक्ट में करें, तो दायरा कितना है त्रिपुरा में। बहुत लोगों का ये इच्छा होता है मैं अपने माँ के पास रहूं, अपने राज्य में रहूं। जब नहीं मिलता तो हम दूसरे राज्य में जाते हैं, देश के बाहर भी जाते हैं। किंतु मैंने देखा त्रिपुरा में जनता दरबार हो और किसी कार्यक्रम में हो, वो अपने राज्य में रहना चाहता है, यह कुछ करना चाहता है। जब मौका नहीं मिलता तो अपने राज्य मातृभूमि छोड़ के दूसरी जगह में जाके काम करता है, खुद के लिए भी कमाई करता है, उस राज्य व उस देश के लिए भी तरक्की देता है। किंतु आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो नया नया कोर्स इसमें आ जाएगी, ऋषि साहब बोल भी रहे थे, सब हम जल्द ही लागू करेंगे, कुछ लागू कर भी दिया, तो उससे स्वनिर्भर मानसिकता लेके निकलेगा, कुछ ना कुछ रोजगार करेगा, वो बैठा नहीं रहेगा। आज के दिन में बहुत सोर्सेस है,
फूड प्रोसेसिंग हो, पैकेटिंग हो, मार्केटिंग हो, लॉजिस्टिक हब हो, इस सब बिजनेस के लिए बहुत अच्छे जो सोर्सेस है। बिजनेस क्रिएशन करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। ऐसे देखने में लगेगा नहीं त्रिपुरा में बिजनेस है, एक्स में बोलता नहीं, त्रिपुरा में कुछ नहीं हो सकता है। त्रिपुरा के चारों तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर है और एक तरफ असम लगी हुई है, तो पहले तो उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो एक स्टेट का कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन खराब हो, भौगोलिक स्थिति ठीक ना हो, तो स्टेट को डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता, बिजनेस डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। किंतु 32 महीने के अंदर ये धारणा त्रिपुरा के लोगों को बदल दिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आज 7 तरफ त्रिपुरा का रास्ता खुल गया। सिर्फ एक असम अगरतला का रोड ही था, उसी को माना जाता था यही त्रिपुरा का लाइफ लाइन है, यही त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का अन्नदाता है, वही एक रास्ता है। आज एक रास्ता थोड़ी है। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट त्रिपुरा में आएगी, किसी ने कल्पना तक भी नहीं की। कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने जो एयरक्राफ्ट की कंपनी से इनके साथ बैठना पड़ा, तैयार ही नहीं होता। भाई साहब कहां से चलेगी त्रिपुरा में, इतना बड़ा फ्लाइट भर के थोड़ी दिल्ली से जाएगा, कौन जाएगा वहां। आज 32 महीने में एक फ्लाइट नहीं, 2 फ्लाइट डेली आ रहे डायरेक्ट त्रिपुरा में। कौन आता है, कौन जाता है, खाली तो नहीं जाती। ये डेवलपमेंट का पैरामीटर है, ये प्रमाणित करता है। जो उन्होंने सोचा बोले त्रिपुरा में 10 से 12 आदमी से ज्यादा डायरेक्ट दिल्ली के आने जाने वाले नहीं है, आज 2 फ्लाइट भर के दिल्ली से आती है और त्रिपुरा से जाती है। এদিনে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গাপ্রসাদ প্রসূন সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা। সরস্বতী পুজো উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষার্থী ও রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালো মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বাগদেবী সরস্বতী পুজোর উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষার্থী ও রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি বিভাগ আয়োজিত সরস্বতী পূজার অংশ নিয়ে এই কথাই বলেন তিনি। একটি বছরের অপেক্ষায় থাকে ছাত্রছাত্রীরা। এদিনে স্কুলে গিয়ে পুজোর সামিল হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহ থাকে পড়ুয়াররা। এই দিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ দিন। এদিন 150 আসন বিশিষ্ট বয়েজ হোস্টেলে শিলান্যাস করা হয়েছে। সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুজোয় অংশ নিয়ে আশীর্বাদ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। অঙ্গনারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রীরা আজ বিদ্যাবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করবে। এই ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে বৈভবশালী ত্রিপুরা গড়ে উঠবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সকলের সঙ্গে পুজোয় সামিল হয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন তিনি। আজকে সরস্বতী পূজা আর আজকের দিনে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে বিশেষ করে স্টুডেন্টসদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আমি জানি আমিও তো ছাত্র ছিলাম, স্কুলে পড়েছি, কলেজে গিয়েছি। তো আজকের দিনটা কতদিন পুরো বৎসর অপেক্ষা করি আমরা, যে আজকের দিনে স্কুলে যাব, কলেজে যাব, ইউনিভার্সিটিতে যাব, ওর সরস্বতী পূজা করব, মায়ের বন্দনা করব, সরস্বতী যাতে আমাকে বিদ্যা বুদ্ধি দেয়। তো আজকের দিনটা প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের জন্য এত বড় দিন। আর আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আজকের দিনে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে একটা 150 বেডের যে বয়েজ হস্টেল তার শিলান্যাস করার আমার সুযোগ হয়েছে। আর তার কারণে ইউনিভার্সিটিতে আমি স্টুডেন্টসদের সঙ্গে এবং সরস্বতী পূজা আশীর্বাদ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে সরস্বতী পূজার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আশা করি, বিশ্বাস করি যে আমার সমস্ত ত্রিপুরার যে স্টুডেন্টরা রয়েছে, সে অঙ্গনবাড়ি থেকে নিয়ে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সবাই যে বিদ্যা বুদ্ধির জন্য আজকে প্রার্থনা করবে, মা সরস্বতী তাদের কল্যাণ করবে এবং যে আমাদের বৈভবশালী ত্রিপুরা নির্মাণে আমাদের স্টুডেন্টরা বড় ভূমিকা পালন করবে। রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা।
মঙ্গলবার বাগদেবী আরাধনায় ব্রতী হয়েছে স্কুল কলেজ এবং সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। মঙ্গলবার বাগদেবী আরাধনায় ব্রতী হয়েছে স্কুল কলেজ এবং সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। কোভিডের পরিস্থিতির জন্য তেমন কোনো জাঁকজমক না হলেও এদিন সকাল থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল কলেজ ভিড় করতে দেখা দেয়। এদিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল বেশ। অন্যান্য বছরের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়, তবে অন্যান্য বছরের মতো বড় পরিসরে পুজো হতে দেখা না গেলেও ছোট পরিসরে কিন্তু আরাধ্য দেবীর পূজা করছে ছাত্রছাত্রীরা। মণ্ডপে মণ্ডপে ছিল কচিকাচাদের ভিড়, পাল্লা দিয়ে রোমিও জুলিয়েটদের ভিড় ছিল শহরের অলিগলি সর্বত্রই। কারণ এই দিনটি বাঙালির কেউ কেউ ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে পালন করে থাকেন। আমার নাম সাগরিমা দে, আমি নেতাজি স্কুলে পড়ি, ক্লাস 11-এ। তো এই যে পুজোটা কি এবং আপনারা কেন করেন এবং আজকের দিনে আপনারা কি প্রার্থনা করলেন এবং এই দিনটাকে কিভাবে উপভোগ করেন যদি একটু বলেন। আজকে আমরা পূজাটা করি সাধারণত সরস্বতী পূজা করা হয় বিদ্যা অর্জনের জন্য। ওনাকে বিদ্যার দেবী বলা হয়। বাগদেবী আমাদের বিদ্যার দেবী, তো আমরা সাধারণত পূজাটা করে থাকি। কালকে থেকে আমাদের এই পূজার সব কিছু শুরু হয়েছে। পূজার মানে পূজার আয়োজন, পূজার সব কিছু বাজার টাজার সব কালকে আমরা করলাম। আজকে সকাল থেকে পূজার সব কিছু শুরু হয়ে গেছে। এখন পুজো দেখছেন আপনারা, শেষ হয়ে যাচ্ছে, প্রায় শেষ। এখন অঞ্জলি হচ্ছে, এখন শেষ হয়ে গেলে সবাই আসবে আমাদের স্কুলে এবং প্রসাদ বিতরণ হবে, ক্যান্ডিডেটদের খাওয়া দাওয়া হবে। এই চলছে আমাদের পুজোর আয়োজন। মায়ের কাছে কি প্রার্থনা করলেন আজকের দিনে? মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি, বিদ্যার দেবী যেহেতু উনি, বিদ্যার জন্যই চেয়েছি আমাকে যাতে সদ্বুদ্ধি বিদ্যা সব কিছু দেয়। নেক্সট আমরা 2022-তে আমরা বোর্ড পরীক্ষা দেব, এটার জন্য যাতে আমি খুব ভালো একটা রেজাল্ট করে স্কুল থেকে বেরোতে পারি, সেই জন্যই দেবীর কাছে আমাদের আরাধনা। আমার নাম বিন্দিয়া চৌধুরী। আজকের এই দিনটা কিভাবে আপনারা সেলিব্রেশন করছেন এবং মায়ের কাছে কি প্রার্থনা করবেন? আজকে দিনটা বিশেষত সরস্বতী পুজো উপলক্ষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরই একটা আনন্দ থাকে, মনে অনেক উৎসাহ থাকে। তার জন্য আমরা আগের দিন থেকে বিশেষ করে স্কুলে আমরা আজকে সময় কাটাচ্ছি। আগের দিন আমরা সব বাসনপত্র ধুয়ে রাখি, ঘর পরিষ্কার করে রাখি, বাজার টাজার স্যার দিদিমণিদের সাহায্য করে আমাদেরকে করে আমরা সব কিছু রেডি করে রাখি। আজকে সকালে এসে পড়েছি, সব কাজ সেরে আজকে এখন পুজো হয়ে গেলে এখন সবাই আসবে, ধীরে ধীরে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। তারপর কেউ বাড়িতে পুজো আছে বা কেউ আত্মীয় বাড়িতে পুজো আছে, অনেকের টিউশনে পুজো থাকে, কারোর মিউজিক টিউশন, কারোর পড়ার টিউশন যা থাকে ওরা বিভিন্নখানে যাবে। এবং অন্যান্য স্কুল থেকে আমাদের এখানে এসেছে, নিমন্ত্রণপত্র এসেছে, সেখানেও কেউ যাবে। আবার আমাদের স্কুল থেকেও দিদিমণি স্যাররা মিলে অন্যান্য স্কুলে যাবে, কলেজে যাবে। আর মায়ের কাছে মূলত এই যে পূজাটা কেন করা হয় এবং মায়ের কাছে আপনারা কি প্রার্থনা করেন? পুজোটা বিদ্যাদেবী সরস্বতী প্রথমত, তাই আমরা সবাই যাই আমাদের পড়াশোনার উন্নতি হোক, আমরা যেন ভালো করে পড়াশোনা করতে পারি, অনেক দূর যেতে পারি, আমাদের রেজাল্ট ভালো হয়। এছাড়া আমি মার্চ মাস তো নেই, জুন মাসে আমি বোর্ড এক্সাম দেবো, তার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি এবং সবাই সেটাই চায়, বিশেষ করে যেন পড়াশোনার উন্নতি হয়, বিদ্যা লাভ করতে পারি, সেটাই আমাদের কাছে বড় কথা। কি প্রার্থনা করলেন মায়ের কাছে? এই তো যেন রেজাল্ট ভালো হয়, ভালো কিছু লাইন নিয়ে পড়তে পারি, ভবিষ্যতে যেন দাঁড়াতে পারি, সেটাই সবাই যেটা করে স্বাভাবিকভাবে সেটাই। আজকে আমরা সবাই ছোটরা বড়রা সবাই মিলে আমাদের স্কুলে সরস্বতী পূজার আয়োজন করেছি। এখন পূজা হলো, অঞ্জলি নিলাম। প্রত্যেক বছরই খুব আনন্দের সহিত পালন করা হয় এই দিনটি। মায়ের আরাধনায় সবাই অংশগ্রহণ করে, আজকেও সবাই আমরা অংশগ্রহণ করেছি। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও আসবে। দেখুন, এবছর তো প্রথমে আমাদের একটা সংশয় ছিল, যেহেতু করোনার কারণে আমরা পুজোটা করতে পারবো কিনা। তো এরপর হলো যে আমাদের যখন 23 জানুয়ারি প্রোগ্রাম হয়, এবার 23 জানুয়ারি প্রোগ্রামটা স্কুলেই হয়, তখন আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এসেছিলেন। তখন উনি বললেন যে না, সরস্বতী পুজো তো একটা ছাত্রছাত্রীদের একটা বিশেষ আবেগ জড়িত আছে, পুজোটা তো করতেই হবে, তবে সামান্য সতর্ক থাকতে হবে যাতে করে করোনা আবহাওয়ায় কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা যায়, কিন্তু পুজো তো হবে। এরপর আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে না, অন্যান্য বছরের মতো এবার কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিসরে পুজোটা আমরা করব। কারণ এটার সাথে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের একটা বলতে পারেন, ছাত্রছাত্রীদের বছরের এটাই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এবং আপনি হয়তো শুনলে অবাক হবেন যে আজকে ভোর 5টায়
ছাত্র এবং ছাত্রীরা এসছে ভোর 5টায়, এসে ওরা কিন্তু পুজোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। বাজারহাট আমরা করে দিয়েছি, পুজোর কাজও শুরু করে দিয়েছে। তো এভাবে আমরা এবছর গতবারের তুলনায় মূর্তিটা আমরা সামান্য ছোট রেখেছি, হ্যাঁ মূর্তিটা ছোট রেখেছি। আর অন্যবর্তী আমরা অভিভাবকদের কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ করি, সেটা এবার করিনি, মৌখিকভাবে বলেছি যাতে ভিড়টা কিছুটা কম হয়, এই হচ্ছে ব্যাপার। এছাড়া আমরা পূজার যাবতীয় নিয়মকানুন যা আছে সেগুলো আমরা ঠিকই রেখেছি। থ্যাংক ইউ। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সরস্বতী পুজো আনন্দে সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে ঝুমা দে নামে এক ছাত্রী। ঘটনা বিলুনিয়া। সরস্বতী পূজার আনন্দে নিরানন্দ সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে ঝুমা দে নামে এক স্কুল ছাত্রী। ঘটনা বিলুনিয়া বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। চিকিৎসার জন্য বিলুনিয়া হাসপাতাল থেকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মঙ্গলবার ছিল বাগদেবী সরস্বতীর পুজো। এদিন স্কুল কলেজ পড়ুয়ার ছাত্রছাত্রীরা বাগদেবীর বন্ধনায় মেতে ওঠে। এই একটি দিনের জন্য বিদ্যার্থী আনন্দে মেতে ওঠে। বিলুনিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলেও দেবী সরস্বতী আরাধনায় মেতে ওঠে ছাত্রীরা। সেই মোতাবেক বাগদেবী সরস্বতী আরাধনার জন্য অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মতো ঝুমাদেও সরস্বতীর আরাধনার জন্য স্কুলে আসে। ঝুমাদে বিলুনিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাড়ি বিলুনিয়া বনকর এলাকায়। বাবা মৃত শম্ভু দে, মা শিল্পী রানী দে। স্কুলে এসে ঝুমা সরস্বতী পূজার অঞ্জলি দিল। পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করে সে। এরপর সরস্বতী পূজার আনন্দ মুহূর্তটাকে মোবাইলের লেন্সে বন্দি করতে কয়েকজন বান্ধবী মিলে পুজোর মণ্ডপের ভিতরে সেলফি নিতে গিয়ে বাদে বিপত্তি। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে ঝুমার পরনে লাল পায়ে সাদা সিল্কের শাড়ি আঁচল অসাবধানতার সরস্বতী দেবীর সামনে রাখা জ্বলন্ত প্রদীপের উপর পড়ে। সিল্কের শাড়ি হওয়াতে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে যায়। এই অবস্থায় উপস্থিত সব ছাত্রছাত্রীরা আগুন নেভাতে চেষ্টা করে। চিৎকার চেঁচামেচি শোনার পর স্টাফ রুম থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা দৌড়ে এসে এই ঘটনা হতবাক। সাথে সাথে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ঝুমা দেখে নিয়ে যাওয়া হয় বিলুনিয়া হাসপাতালে। খবর পেয়ে বিলুনিয়া হাসপাতাল ছুটে আসে। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মেয়ে ঝুমাকে ছটফট করতে দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে ঝুমার মা সচিরানী সহ আত্মীয় স্বজনরা। 80% দেহ পড়ে গেছে ঝুমার। বিলুনিয়া হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ঝুমাকে তড়িঘড়ি আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। খবর পেয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রতিনিধিরা যাওয়ার পর বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা পূর্ণিমা দেব জানান, পুজো মণ্ডপের ভিতরে সব ছাত্রছাত্রীরা মিলে সেলফি তুলছে। সেই সেলফি নিতে গিয়ে জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে ঝুমার শাড়িতে আগুন লাগে। হ্যাঁ, আপনি স্কুলে কোন স্কুলের কথা বলছেন? বিলুনিয়া বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি। আচ্ছা, কি হয়েছে আজকে পুজোর পর কিছু ছেলে মেয়ে প্যান্ডেলের ভেতরে ছবি তুলছিল। আচ্ছা, এর মধ্যে একটা মেয়ের গায়ে আগুন লেগে যায়। শাড়িটা সিনথেটিক শাড়ি ছিল। অনেক ছেলে মেয়ে ছিল, মেয়েটা একা ছিল না, অনেক ছেলে মেয়ে ছিল। তার মধ্যে ওরা কেউ রক্ষা করতে পারেনি। মেয়েটা সিরিয়াস ইনজুরি করে। মেয়েটা আপনার স্কুলেরই ছাত্রী? হ্যাঁ, স্কুলেরই ছাত্রী, একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। একাদশ শ্রেণীর। কি নাম ওর? ঝুমা দে। বাড়ি কোথায় ম্যাম? বাড়ি বঞ্চ। তো এখন অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর আপনারা এখানে নিয়ে এসেছেন বিলুনিয়া? অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পরে আমরা তো এইখানে প্যান্ডেলের কাছেই আমরাও প্রসাদ খাচ্ছি। আচ্ছা, ওই তো আমাদের এখন হাতও দিন আমরা প্রসাদ খাচ্ছি। ওরা যে ছবি তুলছে, ঠিক আছে, দেখছি তো ছবি তুলছে। এর মধ্যে যে প্রদীপ থেকে আগুন লেগে যাবে সেটা তো কেউ আশা করেনি। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে ছিল, কিন্তু কেউ তো ওকে রক্ষা করতে পারলো না। এটা কি পুজো মণ্ডপের প্রদীপ থেকেই এই অ্যাক্সিডেন্টটা? হ্যাঁ, পুজো মণ্ডপের প্রদীপ। তো আপনারা গার্ডিয়ানকে এখনো খবর দিয়েছেন? হ্যাঁ, গার্ডিয়ানকে খবর দিয়েছি, গার্ডিয়ান আসছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে এখানে নিয়ে এলাম। আচ্ছা আচ্ছা, ঘটনার সাথে সাথে আপনারা এখানটা নিয়ে? হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে। তো ক্লাস 11 এবার বিদ্যাপীঠ স্কুলে পুজোটা করছিলাম। বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। তো ছাত্ররা সবাই মানে আমরা খুব গাইড করতেছিল। তো এই ফাঁকে আমরা যে ক্লাসমেট ভনীরা আছে তারা প্রসাদ বিতরণ করতেছিল। তখন মানে প্রসাদ দিতে গিয়া তাই শাড়ির মধ্যে একটু আগুন লেগে গেছে। আচ্ছা, কি নাম তাই? ঝুমা দে। কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস 11। আমরা একসঙ্গে পড়ে। এখন অবস্থা কেমন? অবস্থা একটু মানে পায়েটা একটু পুড়ে গেছে, হাত পুড়ে গেছে। শরীরে এখনো কইতে হইতেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। চরিলাম ব্লকের অধীন চরিলাম উত্তর চরিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গনারী সেন্টারে সরস্বতী পুজো করা হয়। পুজো উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা শাসক বিশ্বশ্রী বে। প্রথমবারের মতো পুজো করলেন বিশালগড় আইসিডিএস প্রজেক্টের অধীন চরিলাম ব্লকের উত্তর চরিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চরিলাম অঙ্গনারী সেন্টার। মঙ্গলবার সকাল 10টায় অঞ্জলি নিতে অঙ্গনারী সেন্টারে উপস্থিত হন সিপাহীজলা জেলা শাসক বিশ্বশ্রী বে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা জেলা শাসক, জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের জেলা আধিকারিক ডক্টর চন্দ্রানী বিশ্বাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সদস্য কাকুলি দেব। মঙ্গলবার সকালে সরস্বতী পূজার আনন্দে শিশুদের সাথে অংশগ্রহণ করে খুবই আনন্দিত হন সিপাহীজলা জেলা শাসক
বিশ্বশ্রী বে। তিনি উত্তর চরিলাম অঙ্গনারী সেন্টারে প্রায় 3 ঘন্টা শিশুদের সাথে কাটিয়ে যান সরস্বতী পুজোর আনন্দ উপভোগ করেন। তবে জানা যায় উত্তর চরিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চরিলাম অঙ্গনারী কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো বাগদেবী আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অধীন অঙ্গনারী দিদিমণিরা। কয়েকজন অঙ্গনারী সেন্টারের দিদিমণি একত্রিত হয়ে এই পুজোর সামিল হন। পুজো শেষে সকলের সাথে আনন্দে সামিল হন অঙ্গনারী দিদিমণিরা। এ প্রথমবারের মতো কোনো জেলাশাসক অঙ্গনারী কেন্দ্রে এসে অঞ্জলি নেওয়াকে কেন্দ্র করে সকলের মধ্যে উৎসাহ বেড়ে যায়। সকাল থেকে উপস্থিতি ভক্তদের হাতে প্রসাদ বিতরণের কাজ চলছিল। সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী অঙ্গনারী দিদিমণিদের এই সরস্বতী পূজা দেখে খুবই আনন্দিত হন তিনি। জেলাশাসকের উপস্থিতি দেখে এলাকার জনগণ ও উপস্থিত হন অঙ্গনারী কেন্দ্রে সরস্বতী পুজোতে। নর্থ চরিলাম কনভার্টেড অঙ্গনারী সেন্টারে আমাদের সরস্বতী পূজা, সেখানে উপস্থিত আছিলেন সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের ডিএম, ডিস্ট্রিক্ট ICDS এর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাডাম, তারা সবার উপস্থিতিতে আমাদের সরস্বতী পূজা খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা অঙ্গনারী কর্মীরা আর কোনো বছর হয়েছে কি এই সেন্টারে? এই প্রথম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাডামের ডিএম ম্যাডামের বাচ্চাকে হাতে করে দেওয়া এই অজুহাতেই এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা। গোপন খবরের ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল কলমছড়া থানার পুলিশ। গতকাল রাত 9:30 থেকে 11:30 পর্যন্ত মানিকনগর গ্রামের 2 নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথ পিতা মৃত গোপাল দেবনাথ তার বাড়িতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ও টিএসআর যৌথ অভিযান চালিয়ে তার বসতঘর ও একটি গরুঘর থেকে 16টি বস্তা করে প্রায় 100 কেজি শুকনো গাঁজা ধরে আনে। পুলিশ কলমছড়া থানার নতুন ওসি আসার পর একের পর এই সমস্ত অভিযান প্রচুর চলে এবং আগামী দিনেও এই জারি থাকবে বলে জানায়। তার নামে NDPS ধারার একটি মামলা দায়ের করা হয়। আসামিকে আজ কোর্টে সুপর্দ করার কথা, কিন্তু সকাল 10টার সময় তাকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেডিকেল করাতে গিয়ে যায় পুলিশ। সেখান থেকে আসামি পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ তাকে খুঁজতে থাকে এবং পরবর্তীতে কলমছড়া ও মানিকনগর তার 2 বাড়িতে বলে দেয় তাকে 24 ঘন্টার মধ্যে থানায় হাজির হওয়ার জন্য। গুলা কি গাঁজার গুলা তার ঘর থেকে না বাইরে থেকে? না, তার ঘরেই পাওয়া গেছে। কিছু বস্তাতে ছিল, বাকিগুলি বস্তাতে উনি পুরাচ্ছিলেন। এই সময় পুলিশ গিয়ে হানা দেয়। এই অভিযানে কে কে ছিলেন? এই অভিযানে আমাদের থানার সমস্ত অফিসাররাই ছিল এবং গোপন সূত্র প্রাপ্ত থেকে যে সোর্সেরাও ছিলেন সেটা আমি ডিসকাস করতে পারবো না। অভিযান কোন জায়গায় এবং কতটুকু উদ্ধার করতে সম্মত হয়েছেন? আমরা গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে মানিকনগরে কৃষ্ণ দেবনাথের বাড়িতে এই অভিযান চালাই। অভিযান চালানোর সময় মোট 16টি বস্তায় আমরা পাই গাঁজার বস্তা, ছোট ছোট বস্তা। তা আমরা ওয়েট করে দেখলাম 100 কেজি গাঁজা আমরা এখানে উদ্ধার করতে পেরেছি। কৃষ্ণ দেবনাথকে আমরা গ্রেপ্তার করলাম। স্যার, কতগুলো মাল এখানে গাঁজা? এখানে 100 কেজি। আনুমানিক কত টাকা মূল্য? বাজার মূল্য ধরেন প্রায় 4-5 লাখ টাকা হবে। রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা। 10 কেজি গাঁজা সহ এক যুবককে আটক করল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। 10 কেজি গাঁজা সহ এক যুবককে আটক করল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। ঘটনা বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুর 1:30 নাগাদ তৈদুবাড়ির বাসিন্দা দিমান জমাতিয়া ছেলে মণিপত জমাতিয়া 5 কেজি করে 2 প্যাকেটে এবং 10 কেজি গাঁজা নিয়ে তেলিয়ামুড়াতে আসে বহিরাজ্যে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তেলিয়ামুড়া শেরওয়ালি ট্রাভেলসের সামনে এমন সময় শেরওয়ালি ট্রাভেলসের এজেন্সির লোক মণিপত জমাতিয়া 2টি প্যাকেট দেখে সন্দেহ হয় এবং তল্লাশি করে। পরে ব্যাগের মধ্যে 2টি গাঁজার প্যাকেট দেখতে পায়। এরই মধ্যে ওই যুবক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে উপস্থিত মানুষজন যুবকটিকে আটক করে। খবর যায় পুলিশে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়া পুলিশ মহকুমার আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া এবং তেলিয়ামুড়া থানার SI জয়ন্ত হালদার। পরে 10 কেজি গাঁজা সহ 8 যুবককে থানায় নিয়ে আসে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া বলেন, উদ্ধারকৃত 10 কেজি গাঁজার বাজার মূল্য প্রায় 50,000 টাকা হবে বলে জানান। রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা। নতুন অঙ্গিকে এবার সরস্বতী পূজায় বই খাতা কলমের সঙ্গে যুক্ত হলো মোবাইলের পুজো। কোভিডের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল অনলাইনে। ডিজিটাল ব্যবস্থায় অনলাইনে ক্লাস করতে হয়েছে পড়ুয়ারদের, আর তার জন্য মোবাইলই ছিল অন্যতম মাধ্যম। এই অবস্থায় পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সাথে ক্লাসগুলি খুলে গেলেও সেই মোবাইলকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে পড়ুয়াররা।
আর তাই মঙ্গলবার সরস্বতী পুজোর দিন বই খাতা কলমের সঙ্গে মোবাইলের পুজোও করা হয়। পড়ুয়ারদের বক্তব্য, কোভিডের সময় এই মোবাইলই ছিল পড়াশোনার অন্যতম মাধ্যম, তাই পুজোর দিনে মোবাইলকে প্রাধান্য দিয়ে পুজো করা হয়। আগামী দিনে ফের একবার এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে মোবাইলই তাদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নতুন আঙ্গিকে এবার সরস্বতী পুজোয় বই খাতা কলমের সঙ্গে যুক্ত হলো মোবাইলের পুজো। কোভিডের কারণে পুরো বিশ্বের ভারতবর্ষে যেরকম লকডাউন চলছিল আর আমরা অনলাইন ক্লাসেস করছি আমাদের মোবাইলের থ্রু, এর জন্য আজকে সরস্বতী পূজাকে আমাদের বই খাতার থেকে আমাদের মোবাইলকে বেশি একটা ইম্পর্টেন্স দিতে হচ্ছে। কেন কি যদি এই সিচুয়েশন যদি আগে আসে তাহলে আমরা মোবাইলের থ্রুই ক্লাসেস করব। তো এটাই লকডাউন ছিল যার কারণে আমাদের স্কুল বন্ধ ছিল, তো সব ক্লাসেস অনলাইন করতে হয়েছে, তাই কারণে আমাদের এখন মোবাইলটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। কারণ সব ক্লাসেস অনলাইন যেহেতু হয়েছে, সব পড়ালেখাও অনলাইন হয়েছে, তো মোবাইলের থ্রুতেই সব করতে হয়েছে। আমরা আজকে মা সরস্বতীর কাছে মোবাইলটাকে পুজো করিয়েছি, এর জন্য মোবাইলটাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বাগমা 34 নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের 34তম জন্মদিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদয়পুর বাগমা 34 নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের 34তম জন্মদিবস পালন করা হয়। সেক্টর ডিআইজি জমিল উদ্দিনের শ্রী প্রদীপ প্রজ্বলন করে 34তম রেসিং ডে সেলিব্রেশন উদ্বোধন করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিল প্রধান অতিথি হিসেবে আইজি ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার সুশান্ত কুমার নাথ। এদিন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কোম্পানি অফিসার এবং জওয়ানদের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া ফ্রন্টিয়ার আইজি সুশান্ত নাথ বক্তব্য রাখতে গিয়ে 34 নং ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। मेडल जीते हैं, मेमोरी बहुत कुछ है यूनिट का। जो एक यूनिट होता है उसका एक ट्रेडिशन होता है, एक कल्चर होता है, और बाद में धीरे धीरे उसका जो ओरिजिन होता है वो बीएसएफ में थोड़ा कम हो जाता है, उसका संख्या कम हो गया। पहले ये पंजाब यूनिट था, पंजाब का ही बटालियन था और मोस्टली पंजाब के ही लोग थे। आज ये कॉस्मोपॉलिटन बटालियन है, इसमें सारे देश के वीर जवानों ने यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो जो ट्रेडिशन और कल्चर है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि आज ये उदयपुर सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट बटालियन, आई एम प्राउड टू अनाउंस। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।